Good afternoon, students. So we've seen about the brittle fracture in detail. So that's related, we have seen that theoretical coexistence, and also we have seen the Griffith theory of brittle fracture. So now let us look on in detail about the ductile fracture. So on the ductile fracture, I've mentioned that term cup and cone fracture. So that's detail. அதுக்கு முன்னாடி the few important things. இது ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன், ஓரலா சொல்லியிருந்தேன். ஒரு பியூர் மெட்டீரியல் அந்த பாலிகிறிஸ்டல்ஸ் கோல்டு லெட்டுக்கு எப்படி ஃப்ராக்சர் நடக்கும் அண்ட் பிரிட்டிலுக்கு எப்படி பிஹேவ் பண்ணும். ஸோ அதை வந்து டீட்டெயில் வே அதை பார்த்துட்டு தென் வில் மூவ் ஆன் டு த டக்டைல் ஃப்ராக்சர். ஸோ ஃப்ராக்சர் த டூ மெயின் டைப்ஸ், டக்டைல், பிரிட்டில். ஸோ த ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் ஃப்ராக்சர் பார்த்தோம்னாக்கா, so it depends mainly on the temperature, strain rate and the state of stress. So stress எப்படி act ஆகுது, whether it is a 2D act ஆகுது 3D, then whether it is a tension or a compression, the temperature எப்படி இருக்கு and what is the strain that is going to take place. So it depends on all these things. So this also I've told it orally, but together as a cluster. So the terms used for this is actually the differentiation between the ductile and brittle. So ductile layum brittle layum and the crystallographic mode எப்படி இருக்கு and appearance எப்படி இருக்கு and the path of the fracture இதெல்லாமே சொல்லியிருக்கேன். So together it is crystallographic mode பார்த்தோம்னா it is a shear behavior in ductile and cleavage ஒரு கட் மாதிரி நமக்கு brittle வரும். fracture surface நமக்கு fibrous gray shadeல இருக்கும் ductile சொன்னேன். brittleக்கு it is granular bright and the path of the failure is transgranular fracture னு சொல்லிருந்தேன் டக்டைலுக்கு. transgranularனா நமக்கு அந்த கிரெயினுக்கு உள்ளாரே போகும், whereas intergranularனா between the grain boundaries it will go. So this is an important 2 mark question relating to the difference between the ductile and brittle. இது கூட நீங்க வேற என்ன எழுதலாம்னாக்கா, this is related to behavior. மத்தபடி உங்களுக்கு தெரிஞ்சது brittle without any prior plastic deformation and it is a catastrophic one. Ductile plastic deformation நடக்கும், ductileக்கு it will behave like a cup and cone fracture. இங்க வந்து நமக்கு cleavage நடக்கும். So இதெல்லாம் தான் differences and the terms used based on that behavior. So what are all the conditions for fracture? So இந்த temperatureலாம் ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தாச்சு. So tension இருக்கலாம், torsion இருக்கலாம், fatigue இருக்கலாம், and it can be creep or a low temperature brittle fracture இருக்கலாம், இல்லனா it can be a temper embrittlement or a hydrogen embrittlement. So in general embrittlement என்னன்னாக்கா, it is the loss of that ductility and it will become a brittle material. So temper embrittlement tempering நால வருது. hydrogen embrittlement because of that absorption of hydrogen atoms வந்து நமக்கு அந்த hydrogen embrittlement. So this is with it. Next, this is what I've told you in என்ன சொல்றது, தியரிட்டிக்கலா உங்களுக்கு ஓரலா நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். So coming in along with the diagram. So in the first one பார்த்தோம்னாக்கா, it is related to brittle fracture. இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம். Little or no deformation will occur. It is mainly observed in single crystals and polycrystals and it is observed in BCC and HCP not in FCC metals. So the reasons பார்த்தோம்னா, once again low temperature, high strain rate and triaxial state of the stress. So triaxial நாக்கா 3 axisலயும் நடக்கும், X, Y, Z. So it is observed only in BCC, HCP and not in FCC metals. So coming into the next one, this is for the ductile single crystal. So அதே ductile தான். ductile single crystal க்கு எப்படி, இதே in case if it is going to be a polycrystal then அது எப்படி இருக்கும்ங்கறது next இதல பார்ப்போம். So you can see that on the single crystal you are having that single slip plane. இந்த மாதிரி இதுதான் we have seen for that previous one also. So shear fracture for the ductile single crystals and it is not observed in the polycrystals. Now this is for the polycrystals. So சிங்கிளுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தது அந்த சிங்கிள் ஸ்லிப் பிளேன்ல you are going to have a single cut, but brittle பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும். இதுல அந்த ஸ்லாண்டிங்கா இருந்தது, பட் அதே ஸ்லாண்டிங் அப்படியே நேரா இருக்காது, கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும். சேஞ்ச் இன் த சென்ஸ்
கப் அண்ட் கோன் உங்களுக்கு தெளிவா அந்த கப்பும் கோனும் ஃபார்ம் ஆகும். ஆனா அந்த இதுக்கு முன்னாடி this one for the shear fracture of the ductile single crystals it will be கொஞ்சம் different vary ஆகும். This is for gold and lead which is very ductile. So gold lead எல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றது ஈஸியா நம்மளால பெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த மாதிரி மெட்டீரியல்லாம் பார்த்தோம்னா it is completely ductile fracture. ஸோ உடையறதே பார்த்தோம்னா நமக்கு அந்த பாயிண்டட் எண்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஃப்ராக்சர் ஆவாங்க. இப்போ இதுதான் கப் அண்ட் கோன் ஃப்ராக்சர், த லாஸ்ட் ஒன். ஸோ இது வந்து அந்த ஸ்டேஜஸ் எல்லாம் காட்டுறதுக்காக உங்களுக்கு ஓவர்லேப் பண்ணி காட்டியிருக்காங்க. பட் இது தனித்தனியாக நம்ம இந்த வரப்போகிற நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் த யூஷுவல் பாலிகிறிஸ்டல்ஸ் அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் அ கப் அண்ட் கோன் ஃப்ராக்சர். நெக்கிங் வில் லீட் டு அ triaxial state of stress and crack will nucleate at the brittle particles. So crack வந்து எந்த இடத்துல ஃபார்ம் ஆகும், void formations at the matrix particle interface. So எந்த இடத்துல நம்ம crack initiate ஆகும்னா when there's going to be any interface. அப்படி அந்த இன்டர்ஃபேஸ் எதுவும் இல்லை அப்படின்னாக்கா சென்டர்ல இருந்து ப்ரொசீட் ஆகும். So this is with that introduction that I was able to tell you. Now going into the next part. So this is related to that ductile fracture. So இதெல்லாம் தான் அந்த 5 ஸ்டேஜ். ஸோ இந்த 5 ஸ்டேஜும் ஒன்னொன்னு நம்ம தனித்தனியாக இப்போ பார்க்கலாம். When a ductile material has a gradually increasing tensile stress, it behaves elastically up to a limiting stress and then plastic deformation occurs. அதாவது அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் it will behave in that way. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்ட்ரெஸ் வேல்யூ வரைக்கும் அது அந்த லிமிட்குள்ள இருக்கும். பட் அதை தாண்டினதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், it will try to deform. So after that limiting value of the stress, the plastic deformation is occurring as the stress is increased. So stress அந்த லெவலையும் தாண்டி பிளாஸ்டிக் டிஃபார்மேஷனும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதையும் தாண்டி போக போக என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்கா you can see that the cross section area at the center is reduced. So area நமக்கு அந்த சென்டர்ல எக்ஸாக்டா கம்மி ஆயிட்டே வரும். And a necked region is produced. நெக்கிங் ஏன் சொல்றோம்னா நமக்கு ஓவராலா நெக் இடத்துல தான் நமக்கு தட் என்ன சொல்லணும் டயாமீட்டர் இஸ் லெஸ் இல்லையா. நம்ம உடம்புலயே பார்த்தோம்னா நெக் தான் அந்த லீஸ்ட் டயாமீட்டர் ஏரியா. ஸோ தட்ஸ் வை வி காலிங் இட் அஸ் நெக்கிங். With the ductile material, there is a considerable amount of plastic deformation. So, before the failure is occurring in the metal, there is also considerable amount of energy released. So, இது எல்லாமே இதில் மறைஞ்சிருச்சு. இது ஆக்சுவலி ஒரு ஸ்லைட் ஷேர் தான், அதுலேருந்து தான் எடுத்திருக்கேன். பட் இதில் ஆப்டாக இருந்ததால இதே நான் ப்ரொசீட் பண்ணுறேன். There is a considerable amount of the energy that is going to be expended or released. So இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு நமக்கு எனர்ஜி வெளியேறுது before the failure occurs in the necked region. So இந்த 5 ஸ்டேஜஸ் பத்தி சும்மா உங்களுக்கு ஓரலா சொல்லிடுறேன். இங்க பார்த்தோம்னா நெக்கிங் நடக்குது. இந்த செகண்ட் ஒன் இந்த பி டயக்ராம் பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு சின்ன சின்னதா மைக்ரோ கிராக்ஸ் ஆர் வாய்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். வாய்ட்ஸ்னா துளைகள், கேப்ஸ் ஆர் ஹோல்ஸ், அண்ட் we call it as micro voids. மைக்ரோ ரொம்ப சின்னதாக தான் நமக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ we call it as a micro. and voidனா என்ன, holes. So that is with the second one. We can also call it as fine cavities. அந்த சி தேர்ட் டயக்ராம்ல பார்த்தோம்னாக்கா அந்த சின்ன சின்ன கேவிட்டி எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து they will form a ஒன்னா சேர்றது என்னன்னு சொல்லுவோம், கோயிலிசன்ஸ் சொல்லுவோம். கோயிலிசன்ஸ்னா தட் அட்டாச்சிங் ஆர் தட் ஜாயினிங். அவன் எல்லாம் சேர்ந்து இஸ் ஃபார்மிங் அ சிங்கிள் ஸ்மால் கிராக் அட் த சென்டர். அடுத்த இதுல பார்த்தோம்னாக்கா அந்த கிராக் நமக்கு வளருது. 4வது டயக்ராம்ல த கிராக் இஸ் க்ரோயிங். அவனோட க்ரோத் எப்படி இருக்கும்னாக்கா பர்பண்டிகுலர் டு த ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன். இங்க ஆக்சிஸ் ஆஃப் த ஸ்பெசிமன் எங்க நமக்கு டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ் எங்க ஆக்ட் ஆகுதோ அந்த ரீஜனை தான் வந்து ஆக்சிஸ்ங்கிறோம். ஸோ அந்த ஆக்சிஸ்க்கு பர்பண்டிகுலரா தேர் இஸ் த க்ரோத். ஸோ இந்த க்ரோத் எது வரைக்கும் நடக்கும் அப்படின்னாக்கா இந்த கிராக் அப்படியே சின்னதுலேருந்து பெருசாகி இந்த ஓவரால் ஃபைனல் சர்ஃபேஸ்
இந்த அவுட்டர் இது தொடுற வரைக்கும் அவன் அப்படியே ப்ராபகேட் ஆகி finally in the last part you can see that the fracture is occurring. So it is propagating along the localized shear plane. So நமக்கு இந்த shear planeல தான் அவன் வளர்ந்து and the region எப்படி இருக்கும்னா it is roughly 45 degree to the axis. So இந்த axisக்கு 45 degreeல இவன் ஃபார்ம் ஆகி then this final thing we call it as the cup and the cone. இந்த மேல இருக்கிறது நமக்கு திருப்பி வெச்சோம் அப்படின்னா கப்பு மாதிரி இருக்கும். இந்த கீழே bottom portion will be like a cone. So we calling it as a cup and the cone fracture. So இத பத்தி ஒன்னொன்னும் தனித்தனியா we can see it in detail. So necking, then the small cavities formation, then the third stage is the formation of crack, and the last two is related to the cup and cone formation in the fracture. So necking. So you can see that necking namak center la nadakudhu, and this is the applied force distress which is along the axis. Necking in the engineering on the material science is a mode of tensile deformation. So நம்ம இழுக்கிறதுனால வருது இல்லையா, so tensile deformation is the change where relatively large amount of strain localized disproportionately in a small region of the material. Disproportionately ஈவனா டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாம ஏதாவது ஒரு ஸ்மால் ரீஜன், ஸோ எந்த ஸ்மால் ரீஜன் இங்கே நமக்கு சென்டர்ல நடக்குது. ஸோ இட் இஸ் லோக்கலைஸ்ட், ஏதாவது ஒரு இடத்துல டிஸ்ப்ரப்போர்ஷனேட்லி ஈவனா இல்லாம அன்ஈவனா நடக்குது இன் அ குறிப்பிட்ட ஸ்மால் ரீஜன் ஆஃப் த மெட்டீரியல். வித் எலாஸ்டிக் ஸ்ட்ரெயின் த மெட்டீரியல் becomes plastically deformed and neck formation process starts. So இதுதான் அந்த இதுக்கு முன்னாடி இதுலயும் பார்த்தோம். அந்த எலாஸ்டிக் லிமிட் வரைக்கும் it is proceeding in a different way, எந்த சேஞ்சஸும் நடக்காது. அந்த லிமிட் தாண்டினதுக்கு அப்புறம் நமக்கு அந்த நெக்கிங் ஸ்டார்ட் ஆகுது. Deformation of the material depends upon the material purity. So மெட்டீரியலோட பியூரிட்டியை பொறுத்து நமக்கு அந்த டக்டிலிட்டியோட பெர்சன்டேஜ் மாறும். deformation percentage will change. So next பார்த்தோம்னா அந்த cavities ஃபார்ம் ஆகுது. Within the neck the small cavities or the voids are formed. So these things இந்த சென்டர்ல இருக்குது இதெல்லாம் voids. These develop as a result of the stress. So the stress நமக்கு ஆக்ட் ஆயிட்டே இருக்கிறதால தான் நடக்குது, causing the small particles of the impurities or other discontinuities in the material to either fracture or separate from the metal matrix. இது அந்த மெட்டீரியல்லே இல்லாம ஏதாவது நமக்கு impurities மாதிரியோ இல்லைன்னா டிஸ்கண்டினியூட்டினா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு வெல்டிங் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னா ஈஸியா எங்க பிரேக் ஆகும், ஃப்ராக்சர் ஆகும்னா அந்த வெல்ட் ஏரியால. இன்கேஸ் வெல்டிங் ஸ்ட்ராங்கா இல்லை அப்படின்னா, இன்கேஸ் நீங்க வெல்ட் அடிச்சது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்குன்னா அந்த வெல்ட்டை ஒட்டி இருக்கிற இடம் அப்ப என்ன ஆகும், அவனை விட கொஞ்சம் வீக்கா இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்து we calling it as that ஏரியா ஆஃப் தட் டிஸ்கண்டினியூட்டின்னு சொல்லுவோம். இல்லைன்னா அங்க வந்து அந்த வீக்கர் ஏரியா மாதிரி நமக்கு ஆக்ட் ஆகும். ஸோ எங்கேயாவது அங்கே இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கோ இல்லைன்னா சம் டிஸ்கண்டினியூ இருக்கோ அந்த இடத்துல நமக்கு செப்பரேஷன் நடக்கும். மெட்டல் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு ஏன் சொல்றோம்னா அந்த ஒரிஜினலா இருக்கிற மெட்டல் தான் மெயின். ஸோ அந்த மெயினான இதை யூஸ்வலி மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இஸ் ஆக்சுவலி அ டேர்ம் ரிலேட்டட் டு காம்போசிட். ஆனால் இப்போ அதெல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மெயினான அந்த மெட்டல்ல இருந்து எங்கேயாவது நமக்கு இம்பியூரிட்டி இருக்குதோ இல்லை டிஸ்கண்டினியூ இருக்கோ அந்த இடத்துல தான் நமக்கு ஃப்ராக்சர் இனிஷியேட் ஆகுது. More such nuclei are available to trigger the development of these cavities. So இது மாதிரி இந்த impurities இல்லைன்னா மற்ற வேற ஏதாவது நமக்கு தேவையில்லாதது there are many more to initiate such small voids or cavities. The less the material will extend before fracture and less ductile the material. So இந்த cavities எல்லாம் கம்மியா இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நமக்கு ஃப்ராக்சரும் கம்மியா தான் நடக்கும். So less ductile the material. As purity of the metal increases, ductility also increases. So இந்த இதுதான் நீங்க பார்த்திருக்க அந்த ப்ரீவியஸ் இதுல நான் காட்டினேன் இல்லையா, ஃபார் தட் கோல்டு லெட் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா அண்ட் ஃபார் வெரி பியூர் மெட்டல்ஸ் நமக்கு அந்த டக்டிலிட்டி அதிகமாகி நமக்கு கப்பு கோன் மாதிரிலாம் ஃபார்ம் ஆகுது. சிங்கிளா ஸ்ட்ரெயிட்டா அந்த ஷார்ப் அண்ட் எட்ஜ் மாதிரி ஒரு இடத்துல நமக்கு அப்படியே ஃபெயில் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் வாஸ் ஆஸ் த பியூரிட்டி இன்க்ரீசஸ் டக்டிலிட்டி ஆல்சோ இன்க்ரீசஸ். ஸோ லெஸ் எக்ஸ்டென்ஷன்னா லெஸ் டக்டிலிட்டி, அதுக்கு ப்ரீவியஸ் டைம் பண்ணணும்.
extent, the less the material will extend before fracture, less ductility. So அவனோட deformation கம்மியா தான் நடக்குதுன்னா அவனோட டக்டிலிட்டியும் கம்மியா இருக்கும். இதே அந்த கோல்டுக்கு நல்லா வளைஞ்சி கொடுக்கற தன்மை, ஸோ அவனுக்கு டக்டிலிட்டி அதிகம். The third stage is the formation of crack. So formation of crack எப்படி இருக்கு? Perpendicular to the force applied. Small cavities or these microvoids form in the interior of the cross section. They will enlarge. So on the குட்டி குட்டி cavities இருந்ததுன்னா they are going to come together and they coalesce. Coalescence or coalescence என்ன? Join ஆவறான். They form an elliptical crack which has its long axis perpendicular to the stress direction. So அவனோட long axis எப்படி இருக்கு? Horizontal இருக்கு. Long axis. ஆனா நம்ம force vertical இருக்கு. So they are in the direction perpendicular 90 degree to each other. The crack continues to grow in a direction parallel to its major axis by this microvoid coalescence process. So crack is growing in its direction parallel to major axis na idu vandu crack oda axis mean பண்றாங்க, not the force axis. The crack grows in a direction parallel to its major axis. So crack oda axis inge namakku and horizontal ah irukku, xx direction irukku. So the xx direction la dhaan avan valaravum seiyan. And this is done by the microvoids இன்னும் நமக்கு அதிகமாயி அட்டாச் ஆயிட்டே கோயிலசன்ஸ் ஆயிட்டே இருக்காங்கன்னாக்கா நமக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கும். So coming into the last one, finally the fracture ensures by the rapid propagation of the crack. So வேகமா வளர்ந்து there is the crack ending as a fracture around the outer perimeter of the neck. Around the outer perimeter na first initially centerல start ஆச்சு crack, அப்படியே வளர்ந்து வளர்ந்து நமக்கு outer surface ஐயும் reach ஆகும். Outer perimeter of the neck by shear deformation at an angle of about 45 degree with the tensile axis. This is the axis at which the shear stress is the maximum. இங்க உங்களுக்கு பார்க்கிறது you can see நமக்கு நேரா tensile force இருக்கு, இந்த சைடுல நமக்கு நெக்கிங் நடக்குது. பட் ஆக்சுவலா அந்த ஷியர் ஆங்கிள்லாம் நம்ம 3D ல எடுத்து பார்க்கறப்போ you can see that it is at an angle 45 degree with the tensile axis. Sometimes a fracture having this characteristic surface contour அந்த ப்ரொஃபைல சொல்லுவோம், அந்த ரீஜன், அந்த ஷேப், அந்த அவுட்டர் ஷேப் எப்படி இருக்குங்கிறது. It is termed as a cup and cone fracture because one of the matingனா அந்த joining. ஸோ இந்த கப்பையும் கோனையும் ஒன்னா சேர்க்கிறப்போ எப்படி இருக்கும்னா ஒருத்தன் வந்து நமக்கு கப்பு மாதிரியும் இன்னொருத்தன் கோன் மாதிரி இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் லைக் அ கப் அண்ட் திஸ் ஒன் அந்த ப்ரொட்ரூடை இழுத்து நமக்கு வி மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிறது we call as the cone. In this type of fractured specimen, the central interior region of the surface has an irregular and fibrous appearance. இதுதான் நம்ம ஃபர்ஸ்டே பார்த்தது. irregular இருக்கும், fibrous இருக்கும் டக்டைலுக்கு. whereas brittle-க்கு பார்த்தோம்னாக்கா you will be having அந்த பிரைட் கிரானுலர்லாம் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, ஸோ அது மாதிரி இருக்கும் நம்மளோட அந்த பிரிட்டிலுக்கு. இங்க ஆனா இட் இஸ் irregular, fibrous and gray appearance இருக்கும். So this is an indication of the plastic deformation. So அந்த இழுத்து பண்ணதாலதான் அவனோட இது பிரைட்டா இல்லாம நமக்கு ஃபைபர் மாதிரி, ஃபைபர்னா எப்படி இருக்கும் நமக்கு அலையாலையா அப்படியே ஃபார்ம் ஆகும் இல்லையா, அந்த மாதிரி அப்பியரன்ஸ் நமக்கு இருக்குது. So this is with that ductile fracture. This is also a very important question. It can be asked for 8 marks. இது உங்களுக்கு அந்த டைட்டர் புக்லயே ரொம்ப தெளிவா கிளியரா இன்னும் கூட சில பாயிண்ட்ஸோட கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபுல்லா நீங்க எழுதலைனாலும் அட்லீஸ்ட் இந்த அளவுக்கு இந்த 5 டயக்ராம போட்டு ஒரு இதை பத்தியும் யூ ஹேவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இன் டீடைல். ஸோ இந்த கோயிலசன்ஸ் இஸ் பீயிங் டன் பை தட் elongation ஆஃப் த வாய்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் திஸ் லீட்ஸ் டு த ஃப்ராக்சர் சர்ஃபேஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் டிம்பிள்ஸ். அதாவது புக்ல இருக்கிறத எக்ஸ்ட்ரா அந்த ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அப்படியே ஓரலா சொல்றேன், கேட்டுக்கோங்க. ஸோ தே பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னாக்கா இட் வில் பி அரௌண்ட் 5 நானோமீட்டர் தான் இருக்கும். அந்த பார்ட்டிகல்ஸ் சொல்றது அந்த who are the reason for creating the voids, அவன் மூலமா தான் நமக்கு வாய்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஸோ அவனோட சைஸ் பார்த்தோன்னா அரௌண்ட் 5 நானோமீட்டர் தான் இருக்கும். ஸோ அந்த டெஸ்ட்ல வாய்ஸ் அந்த நெக்கிங்க்கு முன்னாடியே இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு they all will join and then they are going to form a crack. So there are many studies related to this ductile fracture. அதுக்கப்புறம் அவனோட அந்த மெக்கானிசம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிளும் கொடுத்துருக்காங்க தியரிட்டிக் ஸ்டேஜ்ல. பட் அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லை. வித் திஸ் இட் இஸ் இனஃப். இந்த 5 டயக்ராமை போட்டு இது ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணீங்கன்னாவே போதும். ஸோ தேங்க்யூ அண்ட் லெட் மீ ஸ்டாப் வித் திஸ்.